आज शुणिबा उपन्यास अमृतर संतान। औपन्यासिक गोपीनाथ महांती। भाग 17। लेलु लेलु जित्रु मला हजिला केते लोकंक ना धरी बुढ़ी डाकी डाकी बुलिला। केते दुआरु निराश होई फेरिला। कौनसिठी जवाब नहीं। लेलु लेलु जित्रु केही शुणिले नहीं। चैतर राति रे दुई गाँर लोक एकाठी होइछंती। गाँ मझिरे अगी नाच मद पिया। मना लोक मरिछंती। कुआड़े गले केही खबर रखे नहीं। अनर्थक निरर्थक डाक। पुणी सेहीपरि डाकी डाकिका गहली मझिरे केते लोक मद निशारे बाउला धरुछंती। किए बुझुची कहा कथा। स्वल्प कंध मद टिके पी घर को फेरिला। देखिला दुआरे दौड़ी खटरे जणे किए बसिछि। पचारिला किए? जवाब नहीं। किए किए सेठी? आमे। किए तुमे? एते फटई होई जवाब देबाकू पिओटीर जोर नथिला। किछि न कही लंब होई से दौड़ी खट परे सोई पड़िला। किछि उत्तर देला नहीं। आश्चर्य होई स्वल्प कंध सेहीपरि अनै रही थाए। किछि बुझी पारला नहीं। ए गाँर झियो तो केबे नुहे। बेशभूषा धारण मोटे कंधुणी परि नुहे। ताहाले मध्य से बुझी थांता टोकाक संगरे टोकी भी उठी आसंती भिन्न गाँरु चैतर पटुआर रे। कंध जहा बुझी न पारे तहिरे तार संदेह आसे, दबक आसे। स्वल्प कंध भाबिला ताहाले ए कण फारास्टी आसीछि। फारास्टी आसिले एहीपरि गोटाकू काहाकू सांगरे धरी आसे। संभव से नहेले एते गौरे एते साहस रे तारी मुह उपरे तारी दौड़ी खटरे एपरि सुअंता बे किए। स्वल्प कंध विपद गणिला। फारास्टी चैतर पर्व मझिरे बणमरा धरा विदेशी फारास्टी केवल अमंगलर चिन्ह। गोटाए जगार गादी माड़ी बसी पड़िब। ताकू पोषिबाकू पड़िब ताकू एवं तार सांगर समस्तिंकू। तापरे मुणी भितरु काठ खंडे बाहर करी ता मुंडरे सिंदूर मारी थारिस्टी माटी उपरे थापिब। कहिब एटा तिरुपति बा रामचंद्र ठाकुर। जन जन करी कंध माने पानी गाधोई आसी यारी मुंडरे हाथ देई कहि देई जा किए केउठी बण मारिछ मु लेखि नेबी। नाही करी हेबो नाही। पिंडारे बसी फारेस्टी सबु खबर लेखि नेब। तापरे नहेले लगेब तुमे आमे बणरू संबर मारिछ, हरिण मारिछ, से सबू आमर गोरु। आमे तांकू आम बणरे छाड़ीछु। जदि बा से माने तुमर फसल खाइले तुमे तांकू अड़े नहीं कांजिया उदारे न पकेलो काहेकि? मारिबाकू तुमर की अधिकार? तुमर गोरु आम फसल खाइले आमे कोन तांकू मारि पकांतु? स्वल्प भाबिला निश्चय ए फारेस्टी संगरे आसीछि। क्यों तेलुगु कांप कि ओडिया पाइक घरर झियो? फारेस्टी आउ अनष्टी पद मिले। फारेस्टी आसिला। एते बड़ आखि करी झीटी को अनै अनै तार अवस्थितिरु आसंता विपतार सूचना बुझुथिला बेले पछरु किए पागल परे डाकी डाकी आसिला। लेलु साउंता, ए लेलु साउंता, कुआड़े गलु रे? आमे आसिछु। लेलु साउंता। से तो केते वर्ष हेला मलाणी तथापि से डाक। मला लोकକୁ भेटिबाकू आसिछि किए? साक्षात प्रेतात्मा। स्वल्प कंध भाविला बुढ़ी बयस जोगु से पागल हेलाणी। बड़ पाटी करी हसी उठिला। स्वल्पर से विकृत हसरे शोइथिबा झियोटी धड़पड़ करी उठी पड़िला। बुढ़ी बंद हो जाइथिबा स्वल्प पाखकू आसी नईपड़ी देखिला। स्वल्प भाविला से केवल बाया होछि ता नुहे, भेटणा होछि से। कौनसी प्रकार मंत्रबल कि जड़ीबुटी ताकू रक्षा करि परिबो नाही। स्वल्पर तुंडरू कथा न बाहरणु बुढ़ी पाटी करी डाकिला। स्वल्प भाई किए से तू? किए किए? मु आछि स्वल्प भाई। काहे के आसिलु तू? किए तते एठी पठेइछि? मु तो तते डाकी नाही। मोर तो समय होय नाही। कुआडे आसिलु एतेबे तू? कह किए तू? तार विह्वलता देखी पिओटी हसी हसी गड़ीगला। स्वल्प कंध चमकी पड़िला। किए 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 माने? स्मरण आसिला दिनठू पिओटी एमानंकु चिन्हे। बापर कथारे मार कथारे गोटा सुधा दिनु दिन जल जल होई ठिया हुअन्ति एमाने। किंतु मन भितर थिबा मनुष्य केबे बढ़ंती नाही कि केबे छिड़ंती नाही। अथच ए बुढ़ा स्वल्प कंध जार बाल आसी छोट हेलाणी।
हसु हसु पिओटी को पिता लगिला। आपणार अवस्था मने पड़ा। कहार खटिया जबरदस्ती माड़ी बसिछे। आश्रय कहीं माँ एते कहे ए मोर से मोर 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 ही पाऊ एथर भल हैला कहीं न चिन्हतु। चिन्हि पारु नाही स्वल्प पुआई। बुढ़ी कहला संड्रांगा तोर मन नहीं एटे चंचल भूलीगलु। एटा को सिना चिन्हि पारुना एटा सेतेबेले क्षीर खाउथिला आम गाँ छाड़ी चलीगला बेले। संड्रांगा संड्रांगा कोंडा तांबेरू संड्रांगा काई काई से भौणी आउ कहीं से किए कहब पचारुछु जे। बुढ़ी एथर कांदिला। दूर विदेशर सबु हिनी मान बाहरी लागिला कांदणा जुआरे। चेका पकई बसी मरणर कांदणा बुढ़ी काई लागिला। आलो लो हातेयो हातेयो अर्थात मरीगला। हातेयो पापो निंगे ओयाताड़ांकी निंगे तिंजाताड़ांकी पापो। ओह सर्प को घोर बाधा हैला। कांदना थाउ थाउ गोटाए हाड़ुआ पापुली तार मुह उपरे आरटा तार कांध उपरे माड़ी धरी सर्प तार घागड़ा गलारे प्रबोध देला। चुप चुप एमिति कांदिले लोक कौन कहबे कहलु। चैत लागिची परा एते लोकंक हस मुहरे लुह बुहाइबो। हौ हौ गाँ माटी को तो पुणी फेरी आइलु भल हैला। कौन किछि खाइछु जामा गोड़ हाथ धो। हे टोकी बसी रहिलु कौन। पाद फोटका हो जाइथिबो चली चली। लुण पानी गरम करी पाद बुड़े देबु जा। उठु उठु तरबरे गदगदे समस्तଙ୍କୁ विदा कर दे सल्पकंद उठिला। कहला संड्रांगा संड्रांगा निद गलु लुण किणी गलु अर्थात मलु। क्यों विदेश रे अचिन्हा डुमा मानक संगे संगे हेबाको तोर मन बढ़िला संड्रांगा। निद जीवाको गाँव रे माटी रे तते स्थान नथिला। आहा सर्पजानीर उद्वेग एतिकी। अनेक जन्म अनेक मरण से देखिछि। आ फुली उठिबाको छातीर नहकापण नाही। गाँर हटगोल सरी न थाए। पड़ोशी गाँ मिणियापायरू कंध माने आसिछन्ते। मिणियापायरू दिउडू साउता ओ तार दलबल आसिछन्ते। गाँ जाक हसाहसी भिड़ाभिड़ी। चैत आगरू ए गाँर साउता से गाँ को जाइथिला बेजुणी को पचारि बुझिबाको। से गाँर अतिथि आसिछन्ते। अतिथि को सत्कार करिबा कंधर प्रथम कर्तव्य प्रधान आभिजात्य। समस्ते सेठी रुंड होई थांती नाट लागि थाए। काली दुई गाँर कंध मिलीमिशी हेई से पाखर बाघ डंगर बण को शिकार करने जिबे। काली को गोटे दिन एकाठी मिलामिशा सांगे सांगे रातिक सकाशे भोजी आयोजन होईगला। गाँ भेरमन मद आउ नाट थोके रंधा बसाई देले। कार्यव्यस्त लोक मिणियापायु जेपरी अपपात रटेब नाही बंदिकार आतिथ्य जाने नाही बोली। खा पिया सारी बुढ़ी सर्पकंध पिंडारे शोई पड़िला। टोकी गला साही बोली। गहली ताको भारी भल लगे। धूली आ गहली तार अभ्यास किंतु सभ्य अंचलर आखिरे से ए सबु दृश्य को समालोचना करी देखिला। या भितरे आउ ता भितरे केउंटी प्रच्छन्न संबंध टिके अछि रक्तर डोरी सेतिकी छड़ा ता आखिरे एसबु जघन्य एसबु हास्यास्पद ए तार किछि नुहे। बगीचा तार शौक तोटा से बुझीपारे। धाड़ी धाड़िका एका मछाके गछ किंतु बनर अर्धाड़ुआ मोटा सरू सीधा तेढ़ा गछलता एकाठी छंदाछंदी होई गोलमालिया सृष्टिर सामंजस्य वैपरीत्य बोध प्रथमे छुए तार मन को। एहा मझिरे क्यों क्षीय अच्छी जे सेथिरे सबु गोंथा होईछि ता तार निघा नहीं कि बुझिबाको शक्ति नहीं। तेणिकी सबु अंधार। सेहीपरि ए बनर घरकरणा तार समालोचनार दृष्टिरू ए विच्छंद बेताल बेसुरार सुंदर पण नहीं। केही ताको निमंत्रण करी आसिले नहीं। एणिकी अल्प श्वास लागिबा परिवर्ते माड़ी माड़ी पड़िला आजिर कथा एतिकी कालिकी देखाजिब। सकाळु को पिओटीर निद भांगिला खूब डेरी। अचिन्हा कोलाहल शुणी विरक्त होई से कसरा कसरा आखिरे अने देखिला ताको बेढ़ी बसिछंती गुड़ाए लोक स्त्री आ पुरुष। परिष्कार खरा लागिलाणी। निशारातिर लोचकाळीर आश्वास परिवर्ते टाँसिया आलुअर निर्दय चित्र। सेमाने बसिछंती केबे सेमानकु से देखिथिला तार हेतु पड़ु नाही।
ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏପରି ଚିକ୍କଣ ଚାକଣ ଖୋସା ଅଥଚ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଫୁରୁଫୁରୁ ବାଳ, ମୁହଁର ଦେହର ଗଠନ ଏପରି ବିଚିତ୍ର ଲୁକା ପିନ୍ଧା ବା ନ ପିନ୍ଧା ନିଆରା। ଯେଉଁ ତେଲୁଗୁ ଦେଶରୁ ସେ ଆସିଛି ସେ ଦେଶର ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ଆଦୌ ତୁଳନା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏ ବିଚିତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ସହାନୁଭୂତିର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। କାହାର ଚାହାଣୀରେ କୁତୂହଳ, କାହାର ବା ପରିହାସ। ତରତର କରି ଲୁଗାପଟା ବେଢ଼େଇ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଉଠେଇବାକୁ ଝପଟି ହେଲା। ଗୋଡ଼ ଆଉ ଉଠୁନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଝିମିଝିମି କରୁଛି। ବାଟର କଷ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏକା ହାବୁକାରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ମୃତି। ପଛଆଡ଼ୁ ତାର ମା ଡାକିଲା, ପିଓଟି ଉଠୁ ଉଠୁ, ଦେଖିଲୁ କେତେ ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି। ସବୁ ବଦଳ ଉଦଳ ମଝିରେ ଏତିକି ଯେପରି ସ୍ଥିର ଆଉ ଧ୍ରୁବ। ସକାଳର ନିଦଭଙ୍ଗା ସଙ୍ଗୀତ, ନିତିଦିନର ମାର ସେହି କଥାପଦକ, ତାରି ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଉଠି ଚାଲିଲା। କୋଳାହଳ ବଢ଼ିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତା ଘଟିଛି। ଏକାଥରକେ ଗୁଡ଼ାଏ ମତାମତ ମେଞ୍ଚାଏ ବିରୁଡ଼ି ପରି ତାର କାନରେ ବିନ୍ଧିଲା। ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଖବର ପାଇ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ୟାର ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ହାବଭାବ ସବୁ ତେଲୁଗୁ ଝୁଅ। କିପରି କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ। ପିଓଟିର ମା'କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ। ସବୁ ସମାଲୋଚନାକୁ ପିଠି ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ହଉ ହଉ, ପରେ ସବୁ ସୁଧୁରିଯିବ ନାହିଁ କି? କ'ଣ ସୁଧୁରିଯିବ? ପିଓଟି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର ନିତ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ମନ ଦେଲା। ସେଠି ବି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଗାଁର ସାନ ପିଲାଏ ଓ ଝିଅମାନେ ତା ପଛେ ପଛେ। ତାର ଦାନ୍ତ ଘଷା, ତାର ଗାଧୁଆ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା। କିଛି ନୂଆ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କନ୍ଧ ନିରେଖେ ନିରେଖେ ଚାହେଁ। ମନ ଖୁସିରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ପଚାରିବାକୁ କେହି ଊଣା ନୁହନ୍ତି। ଗୋଡ଼ର ବଙ୍କାମୁଦି କାହିଁ? ବେକରେ ଖଗଲା କାହିଁ? ସରାସରା ମାଳି କାହିଁ ଯେ? ଏଗୁଡ଼ା କି ଅଳଙ୍କାର? ୟାର ଉପକାରିତା କ'ଣ? ଇତ୍ୟାଦି। ଗାଧୋଇ ସାରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମା ଡାକିନେଲା। କହିଲା, ଝୁଅ ଶୁଣୁ, କଥା ଅଛି। ମା ଝିଅ ବସିଲେ। ସଳପୁ କନ୍ଧର ପିଣ୍ଡାରେ ତାଟେ ଘେରେଇ ହୋଇ ଚାଳି ଖଣ୍ଡିଏ ହୋଇଛି। ଆଶା ସେତିକି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଶୁଣ ମା, 7 ଦିନ ଘାଟି ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଠି ଲୋକବାକ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ହୋଇ ଏ ଗାଁରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଏତେ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି। ଯାହା ତେବେ ହବ ହବ। ଆମର ସେଠା କାତି ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଏଗୁଡ଼ାକ କହି ମନ କରେଇବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଛାଡ଼, ତଳେ ଧର୍ତ୍ତନି ଉପରେ ଦର୍ମୁ। ସେଇ ମହାପୁରୁ ଭରସା। କୁହାପୁଛା ମଗାଚଚା କରି ଯେମିତି ସେମିତି ଆମର ଚଳିଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ପର କଥାକୁ ଛଳ କଲେ ଆମର ଚଳିବ ନାହିଁ। କାକୁଲି ବା ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ଦଶା ଏହିପରି। ପ୍ରଧାନ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତଳଦେଶର ବେଶଭୂଷାକୁ ଆମ ଲୋକେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସେଗୁଡ଼ାକ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେପରି ହେଲେ କେହି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ନାହିଁ। ଆଡ଼େ ହୋଇ ରହିଥିବା। ମୁଁ ସିନା ଜାଣେ, ତୁ ତ ଜାଣିନାହୁଁ ଝୁଅ। ତୁ ଦଳକୁ ଦଳକୁ ଯୁଗେ ବିତିଯିବ। ଚୈତ ପରବ ଲାଗିଛି। ଏ ଦେଶର ଝିଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧ, ଲୁଗା ପିନ୍ଧ, ନାଟକ କର, ଦେଖି ଦେଖିକା ଶିଖ। ତୋତେ ଚଳେଇ ନେବେ। ଏପରି ଭେଷ ହୋଇ ବସିଥିବୁ। କ'ଣ ଥାଏ ସେଥିରେ? ସବୁଦିନ ତ ବିଦେଶରେ ଆମେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିଲାଗି କହିଛି ଝିଅ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜିଠୁ ତୁ ବଦଳି ଯିବା। ନା, ମନ ବ୍ୟସ୍ତ କରନା। ନେ ଏଗୁଡ଼ା ଖୋଲି ପକେଇବୁଟି। ପିଓଟି ଏଥର ବୁଝିଲା। ମାଟିରେ ମିଶି ପଡ଼ିବାକୁ ମନେ ହେଲା। ସତେ ତ ବଗକାଉ ହେଲା ପରି ତାକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ବି ସମାଜ ଅଛି। ସମାଜର ଆଇନ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ଚଳାଚଳ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ହେବ ସେ। ରାଶି ତେଲ ନ ମାଖି ଜଡ଼ା ତେଲ ମାଖିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ପାନିଆ ଖୋସିବ। କନ୍ଧ ଦେଶର ସବୁ ଛଇ ଢପ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ କଲେ ହସ ମାଡ଼ିଲା। ଆଉ ଯାହା ହେଉ ନ ହେଉ, ମା କହିବ ବର ମିଳିବ ନାହିଁ। ବରଟାଏ ଦରକାର। ସେତିକି ପାଇବା ପାଇଁ ବେଶ ହେବା, କନ୍ଧୁଣୀ ହେବା, ନାଟ କରିବା, ଗୀତ ଗାଇବା। ଆଉ ଏଇ ଚୈତି ପରବ ବରମାନଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ମେଳା ହୁଏ ଏଠି। ଭାବି ଭାବିକା ମନର ସବୁ କିମ୍ବା କିନ୍ତୁକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଚାଲିଯାଇ କୁଆଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ାଏ କନ୍ଧ ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଆସିଲା। ବୋଝେ ମାଳି ଆଉ ମୁଦି। ଚୈତର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ବଟା ହଳଦୀ ମୁହଁରେ ଦେହରେ ବୋଳିଦେଲା। ପିଓଟି ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଦେଖିଲା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପକାଇଲା। ମନ ଆଗରେ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଚହଲି ହୋଇ କୁହୁଡ଼ି ଭାସିଗଲେ କେତେ ମୁହଁ।
କାହ୍ନା, ନାନା, ମାଧବରାଓ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମୁହଁରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ସ୍ମୃତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛବି ମନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦିଏ ଥରେ। ଯେତେ ହେଉ ତା'ର ବ୍ୟବଧାନ ଅଥବା ଦୂରତା, ଏଣିକୁ ସେସବୁ ମୁହଁ ହଜିଲେ, ଏଣିକି ସେ ବଣର କନ୍ଧୁଣୀ, ଗାଁ ଖୁଣ୍ଟିରେ ତା'ର ବେକର ପଘା। ଆଉ ସେସବୁ କାହିଁକି? ବାହାରେ ଗୀତର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା। ଘରେ ରହି ହେଲା ନାହିଁ। ପିଓଟି ପଦାକୁ ବାହାରିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆହୁରି ଗର୍ଜନ। ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଥର ସେ ଅଚିହ୍ନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ। କେଉଁ ଝିଅ ସବୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ତା'ର ଡେଣାରେ ଡେଣା ଛନ୍ଦି ଦେଇ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇ ଚାଲିଲେ। ଚୈତର ଉତ୍ତାଳ ସମୁଦ୍ରରେ ପିଓଟି ବୁଡ଼ିଗଲା। ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଆଗପଛ ଭୁଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଶିକାର ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ପରେ ଗାଁ ଶୂନଶାନ। କେବଳ ତଳିତଳିଆ କାଣ୍ଟି ଗାଁର ବୁଢ଼ୀଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ। ଏଠୁ ସେଠୁ, ସେଠି ସଠୁ, ଏଠି ହୋଇ କୁଲିର ଘରକରଣା, ଚାଉଳ କଳ, ଚିନିକଳର କଥା, ସାହୁକାରର ତାସ କାମ, ହାଟ ଜଗୁଆଳି, ଅନର୍ଚାପ, ବଦଳା ବଦଳି। ହଠାତ୍ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ବୁଢ଼ା ମଲା। କଳାଘର ବସ୍ତିର କୁଡ଼ିଆରୁ ଦାନାପାଣି ଉଠିଲା। ପତର ଚକି ପରି ବାରଦୁଆର ଶୁଣ୍ଢିପିଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅତି ସାଧାରଣ ମଜୁରିଆ ଇତିହାସ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ବୁଢ଼ୀ କହେ ନାହିଁ। କଥା ଲୁଚାଏ। ଭାବେ ତା'ର ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ବାଧା ହେବ। ପାହାଡ଼ୀ ଜାତି ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବେ। ଲୋକେ ତାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ ଠାଏ ତାଙ୍କର ଘର ଥିଲା। ଷଣ୍ଢାଙ୍ଗା ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ରଇତ। ଆଜି ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଘରର ଖଣ୍ଡେ ଗୋରୁଶାଳ ତା'ର ଅବସ୍ଥାନର ଚିହ୍ନ। ଏ ଗାଁରୁ ଯିବାର କେତେଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଲୁର ହୋଇଥିଲା। ଷଣ୍ଢାଙ୍ଗାର ବୁଢ଼ାକୁ ଗୁଣିକାରାଡ଼ି ଜଣା। ସେ ପାଙ୍ଗି ଆଣି ପାଙ୍ଗି ଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣି ମାରିଦେବ। ଯେଉଁ 2-4 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଷଣ୍ଢାଙ୍ଗର ଅଦୈତି ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ଜଣକ ବାଘ ଖାଇଥିଲା। ବାଘର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କେହି ଦେଖିନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ ବାଘ ନୁହେଁ, ସେ ପାଣିଆଣି। ବାଘ ଯିବା ବାଟରେ ମଣିଷ ଖୋଜ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଣ। ଖୋଜଗୁଡ଼ାକ ଷଣ୍ଢାଙ୍ଗା ଘର ପାଖରୁ ପଦାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଅଥଚ ଷଣ୍ଢାଙ୍ଗା ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରମାଣ ତା'ର ଭାରିଜା ପାଣିଆଣିର ଏ କୀର୍ତ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ଜାଗାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ଗାଁ ପିଠିଆଡ଼େ ପଥର ତଳେ ବାଘ ଖାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଡିସାରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେଠି କିଳା ମାରି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରେ ବଢ଼େଇ କରି ଡରେଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏଥର ବାଘକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ତାହା ଉପରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେବ। ଅତଏବ ବାଘ ପୁଣି ମଣିଷ ହୋଇଯିବ। ବଡ଼ ଦୁର୍ଯୋଗର ମଲା ସେ। ଡମ୍ରୁ କନ୍ଧ। ଷଣ୍ଢାଙ୍ଗା ସଙ୍ଗେ ଜମିକଜିଆ ଥିଲା। ମଲା ପରେ ତା'ର ପ୍ରେତାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ବାଘ ଡୁମା ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ୀର କାନି ତଳେ ତଳେ ବୁଲିଲା ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଥିଲେ। ସାନ ପିଲା ପରି ଆକୃତି। ଚଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡ ଓଠ, ଆଖି ନାଲି, ଟିକିଏ ଦେଖାଦିଏ, ପୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ନାନା ପ୍ରକାରର ବୋବାଳି ବୋବାଏ। ବାଘ ଡୁମାର ସ୍ଥାନ ବାଘର ଲାଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଘ ପାଣିଆଣି ନିଜେ, ବାଘ ଡୁମା ତା'ର କାନି ତଳେ ତଳେ ବୁଲେ, ତେଣୁ ସେ ପାଣିଆଣି। ଚମ୍ପୃ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା। 2ଟା ଦିନରେ ପୋଟୋ ପୋଟୋ ଗୋରୁଗୁଡ଼ାକ ତା'ର ଗୁହାଳରେ ପଡ଼ି ମରିଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ପାଣିଆଣି। ଏହିପରି ଚକ୍ରଗତିର କାରଣରୁ ଫଳାଫଳକୁ ଧରି କାରଣ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ କେତେ ଲୋକ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପାଣିଆଣି। ପାଙ୍ଗିବା ଲୋକକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ନିପାତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଖୁଣ ହୁଏ। ପାଣିଆଣି ତା'ର କପାଳ ଜୋରରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା। କାରଣ ସଳ୍ପୁକନ୍ଧ ଏବଂ ତା'ର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ କେବେ ଏତେ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଲା ଯେ ସେ ମଣିଷକୁ ପାଙ୍ଗି ପାରିବ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଉ, ସେହିଦିନ ନାଁଟି ତା'ର ରହିଗଲା ପାଣିଆଣି। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ସାହୁକାରର ଅଦୈତିରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରଟନା ଅଳ୍ପ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ବହୁ ବର୍ଷର ହାବୁକାରେ ସବୁ ଅପବାଦ, ସବୁ କଳିଗୋଳ ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଆଜି ସେ ନିଆଶ୍ରୀ। ତେଣୁ କାହାରି ବାଦ ନାହିଁ ତା ସଙ୍ଗରେ। ଶତ୍ରୁତା ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ମରିହଜି ଭୂତ ହେଲେଣି ସେମାନେ। ଅଦୌତି ନାହିଁ, ଆଣ୍ଟ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଘରଗୁଡ଼ାକ ଦାନ୍ତ ନିକୁଟି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦେଖିଲେ ବିକଳ ଲାଗେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ଡିହ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ, ହାତ ହଲେଇ ଦାଉ ସାଧିବାକୁ ବକ୍ତୃତା ଝାଡ଼ୁଥିଲେ,
ପାଣି ଆଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା। ତାର 17 ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରୁ ତାର ହଜି ଯାଇଥିବା ସମୟକୁ, ସେତେବେଳର ସମୟର ସୀମାର ଚିହ୍ନଟ ଖୁଣ୍ଟି ଆଜି ହଜିଛି। ଏଠି ସେ ବାଡ଼ ଥିଲା, ସେଠି ଆଜି ଘର। ସେଠି ସେ ଗଛଟା ଥିଲା, ତା ଜାଗାରେ ଗୁହାଳ। ନୂଆ ରାସ୍ତା ଫିଟିଛି, ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ବୁଜା ହୋଇଛି। କେବଳ ଯଦି ସେତିକି ହୋଇଥାନ୍ତା। 17 ବର୍ଷରେ 17 ଦଳ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ପିଲାଏ ଘର କରିଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନା ଲୋକେ ପଛେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଧୂଳିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ସମୟ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି 17 ତାଳ ପାଣି, ସବୁ ଲୁଚି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଖୋଜି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ପାଣି ଆଣି ଅନୁଭବ କଲା ଆକାଶରେ ସେହି ରଙ୍ଗ, ଗାଁର ପବନରେ ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼ର ଯେଉଁ ମହାବଳୀ ପର୍ବତର ଲହଡ଼ି ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହିଛି ସିଏ। ପର୍ବତ ବଦଳି ନାହିଁ, ମାଟି ବଦଳି ନାହିଁ, ଭୂଇଁର ଢାଲୁ ସେହିପରି ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି ତଳ ଉପର ହୋଇ। ବାହାରର ଏହି ଚିହ୍ନା ଛବି ଧାସ ପକାଇଯାଏ କେଉଁ ମଝିକି, ସବୁ ଧାସ ଏକାଠି ହୁଏ, ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳି ଜଳି ଉଠେ ତାର ପୁରୁଣା ପରିଚୟ। ସେତିକି ତାର ସାନ୍ତ୍ୱନା। ବୁଢ଼ୀର ମୁହଁରେ ଭାଷା ନାହିଁ, ପଚାରିବାକୁ ସାହସ ନାହିଁ। ବାଟରେ ତାର ସାନ୍ତ୍ୱନା, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଘରେ ସେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ କାହୁଁ ଅଇଲା, ଯେପରି ତାର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ, ପରିଚୟ ନାହିଁ। କେଉଁ ଦେଶର କେଉଁ ପୁରର ଲୋକ। ଭୁଲ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପାଏ ନାହିଁ। ତୁନି ତାନି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଦେଇ ସେ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର କୌତୂହଳ ହୁଏ ଚୁପ୍ ହୋଇ ନିରେଖି ନିରେଖି ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ମନ ଖୋଜେ ସେ ଦେଖନ୍ତା, ସବୁ ଭୁଲ, ସବୁ ଭୁଲ। ସେତିକି କହିଦେଇ ନିଜକୁ ବାହାବା ଦେଇ ମୁରୁକି ହସି ହସି ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା। ଭୁଲ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପାଏ ନାହିଁ। ତୁନି ତାନି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ତାର ନିଘା ପଡ଼ିଲା। ନାଲି ପଥର ଖଣ୍ଡେ ସେହିପରି ପଡ଼ିଛି। ସବୁଦିନ ପରି ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ବସି ସୁଆଁ ଫେସିବାକୁ ଗାତ ଭିତରେ କାଠମଶାଳ ଫିରେଇ ସୁଆଁ ପେଷୁଛି। ଗୁମ୍ସା କନ୍ଧର ଘର ନୁହେଁ କି ଏଇଟା? ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଛ, ପଛଆଡ଼େ ସଜନା ଗଛ, ଗୁମ୍ସା କନ୍ଧର ଘର। ଦୁଆରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଚିହ୍ନା ପିଲା, କବାଟ ସେପାଖେ କିଏ ଗୋଟିଏ ଅଚିହ୍ନା ବୋହୂ ବସି କ'ଣ କାମ କରୁଛି। ଖୋଲା ସାଥିରୁ ପିଲାଟିଏ ଲଟକିଛି। ଏମାନେ ଅଚିହ୍ନା, କାଲିକାର ଗଜା। ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଭଙ୍ଗା ଖଟ ଖଣ୍ଡେ କରପଟିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଉଇ ଲାଗୁଥିଲେ, ସେତିକି ଅଭାବ। ଗୁମ୍ସା ବୁଢ଼ୀ ହସିଦେଇ ପଚାରିଲା, ତୁନି ତାନି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛୁ କାହିଁକି ଅପା? କ'ଣ ପାଙ୍ଗିବାକୁ ମନେ ହେଉଛି କି? ବୁଢ଼ୀ ହସି ହସି ତାର ଜବାବ ଦେଲା, ହଁ, ପଥର ପରି ବସି ରହିଛୁ ତୁ, ତତେ ପରା ପାଙ୍ଗିବି। ଗୁମ୍ସାନୀ କହିଲା, ବିଦ୍ୟା ଭୁଲି ନହୁଁ ତାହେଲେ, ଆ ବସ। ଦି ବୁଢ଼ୀ ବସି ହସାହସି ହେଲେ, ଧୁଙ୍ଗିଆ ପିଇଲେ। 17 ବର୍ଷର କଥା, ଏକାଦିନକେ ଛିଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଲେଲୁ କେବେ ମଲାଲୁନି? ଲେଲୁ? ଦୁଇ ପାପୁଲିର ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଖୋଲି ଦେଖାଇଲା ଗୁମ୍ସାନୀ। ଜଣକୁ ଯାହା ଚମକି ଦିଏ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆର ଜଣକୁ ସେ କଥାର ଅର୍ଥ ବି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଭାବ ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ଘରଟା କେବେ ଭାଙ୍ଗିଲାନୁନି? ଘର ଥିଲା କି ସେଠି? କାହିଁ ନାହିଁ ତ? ହଁ ହଁ, ସତ କଥା। କେତେ ମନେ ରଖିଥିଲୁ ତୁ? ଏଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି ନହେଲେ ମାହାଳିଆରେ କହନ୍ତେ ତୋତେ ପାଣି ଆଣି। ଆହୁରି ବୁଢ଼ୀଗୁଡ଼ାଏ ଆସିଲେ। ଭଲ ଗପି ଜମିଲା। କେବଳ ପୁରୁଣା ଆଖିରେ ନୂଆ ଘଟଣାର ସମାଲୋଚନା। କେବଳ ସେହି ପଦେ କଥାର ଧୃତ ବିଳମ୍ବିତ ଧ୍ରୁବ ପଦ, ଖେୟାଲରେ ତାନ। ଆଉ କ'ଣ ସେକାଳ ଅଛି, ଯେତେ ଢାଞ୍ଚାରେ ହୋଇପାରେ? ରନ୍ଧା ବସି ନାହିଁ, କ'ଣ ଖିଆ ହେବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। କନ୍ଧ ଗାଁରେ ଏସବୁ କଥା କାହାରି ଅଟକି ଯାଏ ନାହିଁ। ତୁଣ ଶାଗ ଦିଆନିଆ ତ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା। ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜର ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ଏକା ଶ୍ରେଣିଆ ଗାଁ ବସ୍ତିର ତଳେ ଥିଲା ଏହା ହାଣ୍ଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଜି ଏକା ହାଣ୍ଡି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣକର ଭାତ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ ଆର ଜଣକ ଉପାସ ରହେ ନାହିଁ। ଘରଡିହ ନାହିଁ, ଗାଁର ସାଉଁତା ଘରଡିହ ହେବ। ଘର ନାହିଁ, ଗାଁ ଭାଇମାନେ ଘର ତୋଳିଦେବେ। ଜମି ମିଳିବ, ଯେତେ ଦିନ ନ ଚଳିବ ଗାଁ ଲୋକେ ମାଣ୍ଡିଆ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସମାଜ ସବୁ ଦେବ, ବଦଳରେ କହିବ ଯେ କାମ କର। ସମାଜ ଭିତରେ ଏକାଠି ହୋଇ ମଞ୍ଜ ଟାଣ ରଖ, କେବଳ ଏତିକି। ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ସଭ୍ୟ ସମତଳ ଛାଡ଼ି ଅସଭ୍ୟ ବଣକୁ ପାଣି ଆଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ସେ ଧିକ୍ ଧଡ଼କ ବେଳମୁଣ୍ଡେ ସେପାଖେ ହେଲା। ଗୁମ୍ସାର ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଲା, ଆ ଖାଇ ବସିବା। ବଡ଼ କଅଁଳ ହୋଇ ଆସିଲା ପାଣିଆଣିର ମନ।
କ'ଣ ଭାବିଲା? କହିଲା, ଗୁମ୍ସା କେବେ ମଲା ନୁନି? ଗୁମ୍ସାର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇଲା। କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ପାଣି ଆଣି ଆହୁରି ଥରେ ପଚାରିଲା। ଭିତର ଘରର ଚାଳ ତଳୁ ସାନ ଦୌଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ତା ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଗୁମ୍ସାର ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଠିଆ ହେଲା। କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ପାଣି ଆଣି ଦୌଡ଼ିଟି ଖୋଲି ଦେଖିଲା। ସେଥିରେ 13ଟି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି। 13 ବର୍ଷର ହିସାବ ଏ। ବର୍ଷେ ଗଲେ ଗଣ୍ଠିଟିଏ ପଡ଼େ। 13 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁମ୍ସା ମଲାଣି। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ିରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ପକେଇ ବର୍ଷର ସୁମାରି ରଖିଛି। କଳ ହୋଇ ପାଣି ଆଣି ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଗୁମ୍ସାର ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଦରଜାଟା ଦରଦୀର ହାତ ବାଜି ପୁଣି ଟଣକି ଉଠିଛି ତାର ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ। ତାର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ, ବାମ୍ଫୁଆ ଆଖି, ବାହାରୁ ଆସି ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଥିବା କଳା ଛାଇ ସେହି ସେ। ଇତିହାସର ପରିଚ୍ଛେଦ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଗୁମ୍ସା ମରିଛି। ଲେଲୁ ସାଉତା ମରିଛି। ଚିତ୍ର ମରିଛି। ଏହି ଅନଚାପ୍ୟ ମରଣର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେପରିକି ଏହି ଦୁଇଟି ବୁଢ଼ୀ, ଏମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ଗଣା ସରି ନାହିଁ। ଗୁମ୍ସାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ାକ ଅପା? ଆ ଖାଇ ବସିବୁ। ପାଣି ଆଣି କହିଲା, ମନେ ପଡ଼ୁছিল ନୁନି? ଗଲାଦିନ ତୋରି ଘରେ ଭାତ ଖାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପଛେ ପଛେ ଗୁମ୍ସା ପାଛୋଟି ଯାଇଥିଲା ଗଦାଏ ବାଟ। ଥାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଲୁଚାନ୍ତି ଲୋ? ଆମରି ପାଇଁ ତ ଖାଲି ଯେତେ ଦହଗଞ୍ଚ। ଗୁମ୍ସାର ସ୍ତ୍ରୀ କାମରେ ମନ ଦେଲା। ଚାରିଆଡ଼ୁ ବାଜା କାନରେ ବାଜୁଛି। ବଡ଼ ଧୀର। ପର୍ବତ ଉପରୁ ଶବ୍ଦ ଚହଟି ଆସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁନିତାନି ଥିଲା। ଲୋକେ ବୋଧହୁଏ ଖାଲରେ ଥିଲେ, ଢାଲୁରେ ଥିଲେ। ହେଇ ତୁନି ପଡ଼ିଗଲା। ଏଥର ଶିକାରୀମାନେ ଜାଗା ବାଛି ନେଲେ। ଘାଟି ଜଗି ବସିଲେ ହୁଏତ। ଟିକିଏ ଟିକିଏ ରହିକା ପାଟି ଇହା ଟେକା ମାରି ମାରି ଗଛରେ ଡାଙ୍ଗ ପିଟି ପିଟି ମଝିକୁ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ହୁରୁଡ଼େଇ ଆଣୁଥିବେ। ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ଉଞ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରେ। ଲଣ୍ଡା ପଥର ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦିଶୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଟି ପରିଷ୍କାର ଶୁଭେ। ବଣ ଭିତରେ ଲୁଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ କମ୍ବଳ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ପରି। ଯେ କାମ କରି ଯାଉଛି ସେ କରୁଛି, ଯେ ନ କରୁଛି ତାର କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଓ କଳ୍ପନା। ପର୍ବତ ତଳିର ଗାଁ ଲୋକେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପାଟି ହୁଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ତୁନି ପଡ଼ିଯାଏ। ସେତିକିବେଳେ ଛନ୍ ଛନ୍ ଲାଗେ। କାନଟିରେ ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା କରେ ବନ୍ଧୁକର ଢାଇ ଶବ୍ଦକୁ। କ'ଣ ଢାଇ ପରି ଶୁଭିଲା କି? ଘର ଭିତରୁ ଦୁଆର ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ଆସି ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଅନେଇ ଲୋକେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଜନ୍ତୁ ମରିଥିଲେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ବଢ଼ନ୍ତାଣି ନା ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା? କୁଆଡ଼େ ଥିବେ ଟୋକିମାନେ? ହଇଲୋ ନୁନି। ହଁ, ପିଲା ଲୋକଙ୍କ କଥା ତ। ତାଙ୍କ ଦଳରେ ସେ ତାଙ୍କର କଥା ବୁଝିବେ। ଆମେ କାହିଁକି? ଗୁମ୍ସାର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବୋଧ ଦେଲା। ଗୁମ୍ସାର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଧୁଙ୍ଗିଆ ପିଉ ପିଉ ପାଣି ଆଣି ଲାଗିଲା। ସେ କେବେ ଏକାର ଅନ୍ତର ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଓଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି କେବେ କାହାକୁ ସେ ପଚାରିଥିଲା ଆଜି ପରି? ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆଜିର କଥା ଖାଲି ଆଜିର ନୁହେଁ। ଆଉ ଏ କଥା ସଙ୍ଗରେ ଏ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ସବୁ ମିଶି ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ପରି। ରହିକା ପୂର୍ବବେଳ ଏମିତି ଚାଲି ଆସେ। ତେବେ ନୂଆ ଆଉ କ'ଣ? ନିଛାଟିଆ ବେଳ। ଖରା ଅଳ୍ପେ ଢଳିଛି। ଗୁମ୍ସାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏକୁଟିଆ ଗଲାଣି ପାଣି ଆଣି। ପିଓଟିର ମା ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଥାଏ। ଥିରି ଥିରି ଚୈତର ପବନ ଆସି କଅଁଳା ପିଲା ପରି ଧୂଳି ଖେଳ ଖେଳି ଲୋଟି ଗଡ଼ିଯାଏ। ତା ପଛେ ପଛେ ଯେପରିକି ଗୋଡ଼େଇ ଆସେ। ମୁହଁ ପାଖରେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଗଛଗୁଡ଼ାକ ତରତର ହୋଇ ଆଡ଼େଇ ହୋଇ ଆସେ। ପିଓଟିର ମା ବକା ହୋଇ ବସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ। ସଣ୍ଡ୍ରାଙ୍ଗା ହୋଇ ପର୍ବତ ଆଗରେ ଚଢ଼ିଛି। ଶିକାର ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଘରେ ରଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ବେକରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ପକାଇ ହାତରେ ବର୍ଚ୍ଛା ଧରି ପଛକୁ ପଛ ହୋଇ ଡେଙ୍ଗା ଲେଲୁ ସାଉତା ଚିତ୍ରୁ ଗୁମ୍ସା। ଚୈତ ପରବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହିପରି। ଆଉ ଟିକକୁ ଢୁ ଢୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ପରା। ତାପରେ ଏକାଥରକେ ବଣ କମ୍ପେଇ ବାଜା ବାଜିବ। ଶିକାର ଲେଉଟାଣି ବେଳ। ଗାଁ ହୁରୁ ହୁରୁ କମ୍ପିବ। ତୁ କ'ଣ କଲୁ ଡୋକ୍ରା? ଅର୍ଥାତ୍ ବର। ହସି ହସି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିବ ସେ। ଝାଳ ସରସର ଦେହ ଝଟକି ଉଠୁଥିବ। ମୁଁ ନ ଯାଇଥିଲେ ଶିକାର ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ ଏମାନେ। କୋଉଠି ଲୁଚିଥିଲା? କେଞ୍ଚି କାଞ୍ଚି ତାକୁ ବାହାର କଲେ। ଘାଟି ଆଡ଼କୁ ହୁରୁଡ଼େଇ ନେଲେ। ତାପରେ ଏମାନେ ଢାଧୁ କରି ମାରିଲେ। କେହି ହାତରେ ମାରିଲେ କି? ଖାଲି ବନ୍ଧୁକଟା ଟେକିବା କଥା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ବାକି ମୁଁ ହୁରୁଡ଼େଇ ହୁରୁଡ଼େଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାଣ।
ସାଉଁତା କ'ଣ କହିଲା? ଶୁଣିଲୁ କି ଷଣ୍ଢରାଙ୍ଗ ନଥିଲେ ଶିକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବୀରପୁରୁଷ ପରି ଛାତି ଫୁଲେଇ ଦେଇ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯିବେ। ପିଓଟିର ମା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ଗାଁ ମାଟି ବାହାରେ କଳିନ୍ତଳ ଦେଶର ତେଲୁଗୁ ଦେଶରେ ଯେ 17ଟା ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କଟିଗଲା ସେଗୁଡ଼ା ତାର ମନେ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମନ। ତେଣର କଥା ଆଉ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନ, କେବଳ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ। ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତି ଲାଖି ରହିଛି ସେଥିରେ। ଡୋରରେ ସେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିନାହିଁ। ପିଓଟିର ମା ତାର ପରମ୍ପରାର ଡୋରରେ ଗଣ୍ଠି ଖୋଜି ପାଇଥିଲା। ସେ ଶୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଅମୃତର ସନ୍ତାନର ଏହି ଭାଗଟି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିର ଅନ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।